شہری اولیاء کا موسم بدلنے لگا ہے، مگر ناجائز منافع خور مافیا اپنی عادات بدلنے کو تیار نہیں۔ شہر میں سبزیاں اور پھل بدستور سرکاری نرخوں سے زیادہ قیمت پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ غیر فعال ہونے کی وجہ سے شہری مہنگے داموں سبزیاں پھل خریدنے پر مجبور ہیں۔ ملتان میں بدلتا ہوا موسم بھی ناجائز منافع خور مافیا کا دل نرم نہ کر سکا۔ شہر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار، سرکاری نرخوں میں مارکیٹ ریٹ میں بھی واضح فرق۔ ٹماٹر 160 اور پیاز 78 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں ہری مرچ 140، ٹماٹر 210 اور پیاز 100 روپے فی کلو فروخت۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں شلجم اور کریلے 120، بھنڈی 140 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں شلجم 170، کریلے 180 اور بھنڈی 160 روپے فی کلو دستیاب۔ سرکاری نرخ میں ساگ 74، لہسن 275 اور ادرک 540 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں ساگ 110، لہسن 400 اور ادرک 600 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ سرکاری نرخوں میں پپیتا 360، سیب 210 اور انار 260 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں پپیتا 500، سیب 200 سے 400، انار 370 روپے فی کلو فروخت۔ انگور 600، جاپانی پھل 230 اور چیکو 450 روپے فی کلو دستیاب۔ سنگاڑا 200 روپے فی کلو، جبکہ کیلے 100 سے 160 روپے فی درجن ہے۔ انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ شہری سستے اور معیاری سبزیاں اور پھل خرید سکیں۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ سونا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 8,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ 24 کیرات سونا 4,41,000 روپے فی تولہ ہو گیا۔ 22 کیرات سونا 4,04,250 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ سونے کی قیمت میں تیز ترین اضافہ مارکیٹ میں ہلچل ہے۔ 24 کیرات سونا 37,800 روپے فی گرام فروخت ہے۔ فراز رمضان اس حوالے سے تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فراز۔ جی بالکل، سونے کی قیمتوں کے حوالے سے اگر آپ کو آگاہ کرتے چلیں تو سونے کی قیمت میں مسلسل اضافے کا ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت سونا ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اس وقت سونے کی قیمتوں میں جو ہے وہ تیز ترین اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس سے مارکیٹ میں ہلچل دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کرتے چلیں تو 24 گھنٹوں میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 8,000 روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 24 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت 4,41,000 روپے فی تولہ ہو چکی ہے، جبکہ 22 کیرات سونے کی بات کریں تو 22 کیرات سونا اس وقت جو ہے وہ 4,04,250 روپے فی تولہ مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرتے چلیں تو ہمارے ساتھ سونے کے تاجر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیوں جو ہے وہ سونا دن بدن اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ بھائی جان، کیا وجہ ہے عالمی مارکیٹ میں سونا کیوں اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور آپ کے کاروبار کی کیا صورتحال ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں نا، وہ تو ہمارے چل ہی رہے ہیں، بہت ڈاؤن ہے۔ جو ہماری کرنسی اتنی نیچے ہو چکی ہے کہ ہم بہت نیچے ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل ملک ہیں ان کے معاملات میں ہم نقصان کھا رہے ہیں اپنا۔ کاروباری حالات نہیں ہے، ہمارا کاروبار بہت زیادہ زوال آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، جو حالات چل رہے ہیں اس ملک کے۔ تو یہ بتائیں، جو اس وقت کسٹمر ہے اس کا رجحان آرٹیفیشل جیوڑی کی طرف جا رہا ہے، وہ تو اصل یہ آرٹیفیشل وہ اپنا وقت گزار کر لیتا بندہ، لیکن جو کم از کم یہ سیونگ کا معاملات ہے۔ اب وہ فی الحال وہ فیملی پہ اتنا بجٹ نہیں آتا وہ سیونگ کر سکے۔ یہ وہ آئٹم ہے جو بندہ اس سے بغیر بھی شادی ہوتی تھی، اپنے بچوں کو دیا جاتا تھا اپنی سیونگ کرنے کے لیے۔ اب وہ حالات نظر نہیں آ رہے ہیں ملک کے اندر سیونگ کرنے کے معاملات میں۔ ہاں، لیکن کاروبار دین سیزن ہے، جو ملک کے حالات نظر آ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کاروبار بالکل نہیں نظر آ رہا۔ یا سیلاب کا معاملہ ہے، پاکستان کے بڑے کرائسس میں گزر رہا ہے اس وقت حالات، تو اس وقت قوت خرید نظر نہیں آ رہی ہے۔ جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم نے سنار سے بھی بات کی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ اس وقت جو خریدار ہیں ان کی قوت خرید بالکل متاثر ہو چکی ہے اور سونا عوام کی پہنچ سے دن بدن دور ہوتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت مارکیٹوں میں سناٹے ہیں، خریدار نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو خریدار ہیں ان کا زیادہ تر رجحان آرٹیفیشل جیوڑی کی طرف جا رہا ہے۔ آج جو ہے وہ عالمی مارکیٹ میں سونا $4,4100 پر اونس پر جو ہے وہ ہے۔ اور فراز اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ ترنڈا محمد پناہ میں بیٹ بھٹو کا گرلز اسکول سیلاب کی وجہ سے شدید متاثر، عمارت خستہ حال ہونے پر اسکول کو تالے لگ گئے۔ بچیاں زیور تعلیم سے محروم، علم کی شمع بجھ جانے سے بچے اور والدین پریشان۔ محکمہ تعلیم کے حکام سے اسکول فوری بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ترنڈا محمد پناہ کے نوائی علاقہ بیٹ بھٹو میں سیلاب ختم، مگر تباہ کاریاں ختم نہ ہوئیں۔ گورنمنٹ گرلز انصاف آفٹرنون ایلیمنٹ اسکول کی عمارت کھنڈرات میں تبدیل، اسکول کی 4 دیواری تباہ ہونے پر عمارت کو تالے لگ گئے۔ سیلاب گزرے کئی دن ہو
गए, मगर ताहाल स्कूल में तदरीसी अमल बहाल ना हो सका। बच्चियां स्कूल बंद होने से जेवर तालीम से महरूम। ताहाल महकमा तालीम के अफसर और असातिज़ा स्कूल की हालत जार देखने भी ना पहुंच सके। वालिदैन का कहना है स्कूल बंद होने की वजह से सैकड़ों तालिबात का तालीमी मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। इलाका वकीलों ने महकमा तालीम के हुक्काम से स्कूल फौरी बहाल करने और 4 दीवारी तामीर करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही न्यूज, तरंडा, मोहम्मद बना। मुबारकपुर के नवाही इलाके अब्दुल्लापुर में फिर दरियाए सतलुज का सैलाबी पानी दाखिल हो गया, जिससे मुतासरा इलाके के मकीनों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। मुतादिद घरों के आसपास पानी जमा होने से रोजमर्रा जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। किसानों का कहना था कि सैलाब के बायस गंदम की काश्त ताखीर का शिकार हो रही है, जबकि मुतासरीन के पास सर्दियों के लिए रिहाइश या छत का बंदोबस्त भी मौजूद नहीं। हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से ताहाल खतरख्वाह इमदाद नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से लोग शदीद परेशानी और सर्द मौसम के खदशात में मुब्तला हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से अपील की है कि फौरी तौर पर अब्दुल्लापुर के सैलाब मुतासरीन की इमदाद की जाए। नवाली के नवाही इलाका ढिंगाना में दरिया सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सैकड़ों एकड़ पर जेरे काज फसलें दरिया बुर्द हो गई। इलाका मकीन नकल मकानी पड़ने पर मजबूर हो गए हैं। मियांवाली में दरिया सिंध के शदीद कटाव की जद में आ गया है। दरिया सिंध शेरशाह सूरी रोड से तकरीबन 20 फीट के फासले पर पहुंच गया। इलाका मकीन कहते हैं कटाव रोकने के इकदाम न किए गए तो अगले 1-2 रोज में शेरशाह सूरी रोड भी दरिया बुर्द हो जाएगा। महकमा अनहार और दीगर इदारों के अफसर मुतादिद बार सर्वे कर चुके हैं। 1 साल से जारी कटाव रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। कबीरवाला में सैलाब से तबाहाल खानदानों के कम उम्र बच्चे मजदूरी पर मजबूर। नवाही इलाका मकसूदाबाद का कम उम्र तालिब इल्म अपनी वालिदा के हमरा खुद अपना घर बनाने लगा। खानदान के पास ना हुकूमती इमदाद पहुंची, ना कोई सहारा बचा है। सैलाब ने मासूम बच्चों के ख्वाब भी बहा दिए। स्कूल जाने की बजाय कम उम्र बच्चे ईंटें उठाने लगे। सैलाब से घर मुनहदम, कम उम्र तालिब इल्म खुद मकान तामीर करने पर मजबूर। खातून का कहना था कि उसके पास दोबारा घर बनाने के लिए रकम नहीं, अपने बच्चों को स्कूल से हटाकर मजदूरी करानी पड़ रही है। मुतासरा इलाकों में बहाली के इकदाम ही नहीं हुए, उनका पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत उनके हाल पर रहम करे और मदद फ्राहम करे। मुल्तान तालीमी बोर्ड फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान 15 अक्टूबर को करेगा। फर्स्ट ईयर के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान नहीं किया जाएगा। बोर्ड के तहत फर्स्ट ईयर के इम्तिहान में 74,329 तलबा ने शिरकत की। मुल्तान तालीमी बोर्ड की तरफ से फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान 15 अक्टूबर को होगा। फर्स्ट ईयर के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान नहीं किया जाएगा। फर्स्ट ईयर में 76,054 तलबा ने दाखिला भिजवाया, जबकि 74,329 उम्मीदवारों ने फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दिया। फर्स्ट ईयर के पहले सालाना इम्तिहानात 2025 का दाखिला भिजवाने वालों में 42,460 तालिबात और 33,500 तलबा थे। नताइज का ऐलान होने के बाद तलबा को रिजल्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। रिजल्ट 15 अक्टूबर की सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। तलबा अपना रिजल्ट बजरिया SMS और बोर्ड की वेबसाइट से मालूम कर सकते हैं। कैमरामैन गयास अली के हमरा सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। नाज़रीन, पंजाब असेंबली हुकूमत ने मुसवदाए कानून मकामी पंजाब हुकूमत 2025 मंजूर करा लिया। अपोजिशन की जानिब से पेश करदा तमाम तरामीम मुस्तरद। अपोजिशन की जानिब से बिल की मंजूरी के लिए मुसलसल हंगामा राई। अपोजिशन अरकान अपनी सीट्स पर उठकर शोर मचाते रहे। अपोजिशन मुसवदाए बिल की कॉपीज हवा में उड़ाते रहे। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चंदर ने मुसवदाए कानून मकामी की मंजूरी दे दी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चंदर ने मुसवदाए कानून मकामी की मंजूरी दे दी। अपोजिशन मुसवदाए बिल की कॉपीज हवा में उड़ाते रहे। अपोजिशन अरकान अपनी सीट्स पर उठकर शोर मचाते रहे। अपोजिशन की जानिब से पेश करदा तमाम तरामीम मुस्तरद। कि रोही की खबर पर एक्शन। नुसरत रोड पर इंतजामिया की नाकिस मनसूबाबंदी के तहत अलिया बनाए गए अनोखे स्पीड ब्रेकर तोड़ दिए गए हैं। स्पीड ब्रेकर की सड़क से ऊंचाई 1 फीट ऊपर रखी गई थी, जिसकी रोही ने निशानदेही की थी। वसीम शहजाद इस हवाले से हमें तफसील आगाह करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो इस वक्त मैं नुसरत रोड पर मौजूद हूँ और यहीं पे एक रोज़ कबल हमने इस जंप की जो है वो निशानदेही की थी कि गाड़ियों को गुजरते हुए कितनी मुश्किलात का सामना था। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके जूम करके मनाजिर, तो आप ये देखिए कि एक साइड पे आपको टूटा हुआ जो जंप है वो दिखाई दे रहा होगा, जबकि दूसरी साइड पर उसकी ऊंचाई जो है वो 1 फुट के करीब ही है, जिसके ऊपर मजीद काम जो है वो किया जा रहा है। अगर मैं जंप की बात करता चलूँ तो उस जंप से शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना था, बात करने के लिए कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, पहले जंप की क्या सिचुएशन थी और अब जंप जो है वो आसानी हो गई है, क्या कहेंगे?
पहले सर अस्सलाम वालेकुम, पहले सर बहुत मुश्किल होती थी, गाड़ियाँ आने जाने लगती थी नीचे। अभी जो है बहुत माशाल्लाह सही काम हो रहा है, अभी सही बना दिया है। हाँ जी। कितने दिन तक जो है वो लोगों ने इस अजियत को जो है वो भुगता और कितनी मुश्किलात का सामना था, गाड़ियों को किस हद तक नुकसान हो रहा था? 10-15 दिन ऐसे हुआ है, अभी माशाल्लाह अभी सही बना दिया है। गाड़ियों को क्या नुकसान हो रहा था जंप की वजह नीचे लगती थी, चैम्बर लगते थे, बम्पर लगता था, गाड़ी का नुकसान होता था बहुत। से? गाड़ियों का जो नुकसान है वो पहले हो रहा था और मुश्किलात का सामना शहरियों को जो है वो करना पड़ रहा था, लेकिन अब इस जंप की जो ऊंचाई है वो यहाँ पर जो है वो कम कर दी गई है और इस जंप को एक साइड से जो है वो तोड़ दिया गया है, दूसरी साइड से जो तोड़ने का अमल है वो भी यहाँ पर जारी है। रोड को एक दफ़ा रोड पर जंप बनाया गया, फिर अब तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है, तो शहरियों का ये कहना है कि मनसूबाबंदी जो इंतज़ामिया की है उसमें जो है वो कमी है। अगर इंतज़ामिया पहले ही बेहतर मनसूबाबंदी के साथ ये फैसला कर लेती कि जंप की ऊंचाई क्या होनी चाहिए तो इस सूरत हाल का सामना ना हो। इस सूरत हाल का सामना न हो। वसीम शहजाद तफसीलें आगाह करने का बहुत शुक्रिया। मुल्तान शहर को जराइम से पाक करने का मिशन, शहर को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी के कैमराज को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। एक माह में कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 18,000 से ज्यादा लोगों को ई चालान भेजे गए। शहर को जराइम से पाक करने के लिए सेफ सिटी के कैमरों को मुकम्मल फाल कर दिया गया। सेफ सिटी के कैमरों से जहां कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान किए जा रहे हैं, वहीं शहरियों को महफूज बनाने के लिए कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर रोजाना की बुनियाद पर चालान भी किए जा रहे हैं। जब ट्रैफिक के रूल्स और कवानीन की लोग खिलाफ वर्जी करते हैं तो उससे हादसात बढ़ जाते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो ई चालान का भी आगाज़ किया गया है ताकि शहरी जो हैं वो हादसात से बच सकें और हादसात से रोकथाम के लिए ये तमाम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ये स्टेप लिया गया है। सेफ सिटी मुल्तान कैमरों की मदद से ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों के चालान कर रही है। एसपी सेफ सिटी नसारुल्लाह वड़ैच कहते हैं कि एक माह में तकरीबन 18,000 से ज्यादा ई चालान डिलीवर किए जा चुके हैं। इस वक्त जो है ई चालान हमारा डेली बेस पर चालान किए जा रहे हैं और इस पे मैं मैनी टाइम ये पहले भी लोगों को अवेयरनेस के तौर पे हम बता रहे हैं कि जब भी वो अगर गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें। मोटरसाइकिल अगर वो चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर वो पहनें और इसी तरह दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल उससे परहेज़ करें। सेफ सिटी के तहत कैमरे नस्ब करने का बुनियादी मकसद शहरियों को कवानीन पर अमल दरामद का पाबंद बनाना और जराइम को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। सरगोदा में चालान के अजरा के बाद शहरियों में हेलमेट पहनने का रुझान बढ़ गया। दुकानदार हेलमेट की फरोख्त बढ़ने पर खुश। ट्रैफिक पुलिस ने चालान से बचने के लिए कवानीन पर अमल दरामद की अपील कर दी। सरगोदा में सेफ सिटी कैमरों से ई चालान के इजरा के बाद शहरियों के रवैयों में नुमाया तब्दीली। मोटरसाइकिल सवार चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनने लगे। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर हेलमेट रोक करने वाले स्टॉल्स लग गए हैं, जहां शहरी हेलमेट खरीदने में मसरूफ हैं। हेलमेट जो है वो हमारे लिए इंतहाई अहम चीज़ है। जब भी कोई अल्लाह पाक माफ़ करे कोई हादसा होता है या सर पर कोई चोट लगती है तो उससे हेलमेट जो है वो हमारे बहुत सी चोटों से बचाता है। तो पहले तो हम हेलमेट नहीं इस्तेमाल करता था, खासतौर पर मैं भी। तो अब हेलमेट लिया है, 2,000 रुपये का तो हेलमेट मिल गया है, लेकिन इससे ये है कि एक तो ई चालान भी हमें बहुत आ रहे थे हेलमेट के बगैर। दुकानदारों का कहना था कि ई चालान शुरू होने के बाद हेलमेट की सेल बहुत बढ़ गई है। रोजाना सैकड़ों हेलमेट फरोख्त हो रहे हैं। सख्ती आई है और लोगों को चालान आना, एक बंदे के 8 से 10 चालान आ रहे हैं। उसमें जो वायलेशन होती है ज्यादातर हेलमेट की होती है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से बचें ताकि हादसा से बचा जा सके। सेफ सिटी के ई चालान सिस्टम ने शहरियों को कानून की पासदारी के साथ अपनी हिफाजत का एहसास भी दिलाया है। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख मोहम्मद उस्मान, रोही, सरगोदा। FIA कार्रवाई के खिलाफ ज़राई तरक्याती बैंक के 2 मुलाजिमीन की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दरख्वास्त मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर और कैशियर की जानिब से दायर की गई। FIA ने कर्जा फ्रॉड और 30,000 रुपए रिश्वत का इल्जाम आयद किया। बैंक ऑपरेशन मैनेजर ने बताया कि कर्जा कवायद के मुताबिक जारी हुआ। रिश्वत का इल्जाम
الزام بے بنیاد ہے. عدالت کا دونوں ملازمین کو 1 لاکھ بطور احتجاج جمع کروانے کا حکم. فیصلہ حق میں ہونے پر رقم واپس کی جائے گی. عدالت کی طرف سے درخواست نمٹا دی گئی. میپکو نے 132 kV چھونا والا گرڈ اسٹیشن بہاولپور کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ مکمل کر لیا. منصوبے پر 5 کروڑ 20 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے. گرڈ اسٹیشن میں 10/13 MVA کا نیا ٹرانسفارمر نصب کیا گیا. منصوبہ ایڈیشنل چیف انجینئر گرڈ سسٹم کنسٹرکشن کی نگرانی میں مکمل ہوا. میپکو کے گرڈ سسٹم کنسٹرکشن آپریشن اور GSO ٹیمز نے منصوبہ قلیل مدت میں مکمل کیا ہے. بلال یونس اس حوالے سے ہمیں تفصیل آگاہ کریں گے. جی بلال. بالکل، میپکو نے 132 kV چھونا والا گرڈ اسٹیشن بہاولپور کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ جو ہے وہ مکمل کر لیا. اگر اس منصوبے پر لاگت کی بات کریں تو میپکو نے جو ہے وہ تقریباً اس منصوبے پر 5 کروڑ 20 لاکھ روپے کی لاگت خرچ کر کے اس منصوبے کو جو ہے وہ تقریباً کم وقت میں مکمل کیا گیا اور گرڈ اسٹیشن میں تقریباً 10/13 MVA کے پرانے پاور ٹرانسفارمر کی جگہ نیا ٹرانسفارمر بھی جو ہے وہ میپکو کی جانب سے نصب کیا گیا ہے. جبکہ منصوبہ ایڈیشنل چیف انجینئر گرڈ اسٹیشن کنسٹرکشن GST سید محمد مبشر رضوی کی نگرانی میں مکمل ہوا اور اس میں چیف ایگزیکٹو انجینئر جام گل محمد اور چیف انجینئر ڈیولپمنٹ زاہد اختر کی ہدایت پر جو ہے وہ کام کو مکمل کیا گیا ہے. جبکہ میپکو کے گرڈ اسٹیشن کنسٹرکشن آپریشن اور GSO ٹیموں نے منصوبہ قلیل مدت میں مکمل کیا ہے. نیا پاور ٹرانسفارمر فعال ہونے سے کم وولٹیج کی شکایات کا مکمل جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا. جبکہ 11 kV فیڈر سے منسلک صارفین کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی بھی ممکن ہو سکے گی. اسی طرح اپ گریڈیشن سے علاقوں میں بجلی کی طلب پوری کرنے میں میپکو انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مدد ملے گی. اور ایڈیشنل چیف انجینئر سید محمد مبشر رضوی نے 132 kV ایک چھونا والا T1 گرڈ اسٹیشن کا موجودہ دورہ بھی کیا اور اس کے ساتھ مبشر رضوی کا کہنا تھا کہ کم وقت میں بلال تفصیل آگاہ کرنے کا شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل زاہد کا خانیوال کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ. CEO میپکو نے صارفین کی شکایات کے اندراج اور حل کے نظام کا جائزہ لیا. تمام سرکلز میں فیسیلیٹیشن سینٹرز کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کر دیا گیا. گل محمد زاہد کے لائن لاسز میں کمی اور ریکوری میں بہتری کے احکامات. CEO کی بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت. گل محمد زاہد نے سسٹم اپ گریڈیشن اور ترقیاتی اسکیمز کی بروقت تکمیل پر زور دیا. ملتان میں کمشنر عامر کریم کی زیر صدارت MDA کا جائزہ اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں زیر تعمیر بس شیڈز کلمہ چوک سڑک کی کشادگی پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے. کمشنر عامر کریم کا کہنا ہے کہ 33.9 ملین روپے کی لاگت سے سڑکوں پر ریفلیکس سگنلز نصب کیے جا رہے ہیں. اسکول کی دیوار پر نقش و نگار ملتان کی تاریخ و ثقافت کو اجاگر کرنے کی ہدایت. 9 نمبر چوک اور سیدہ والا چوک پر جدید ٹریفک نظام متعارف کرایا جا رہا ہے. شجاع آباد روڈ پر سروس لین کی اپ گریڈیشن جاری ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملتان میں کمشنر عامر کریم کی زیر صدارت MDA کا جائزہ اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں زیر تعمیر بس شیڈز کلمہ چوک سڑک کی کشادگی پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے. 33.9 ملین روپے کی لاگت سے سڑکوں پر ریفلیکس سگنلز نصب کیے جا رہے ہیں. اسکول کی دیوار پر نقش و نگار ملتان کی تاریخی ثقافت کو اجاگر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. ملتان میں زیادہ گندم اگاؤ مہم 2025 کا آغاز. ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کی زیر صدارت آگاہی سیمینار ہوا ہے. کاشتکاروں کو زیادہ گندم اگانے بارے حکومت کے ساتھ تعاون پر زور. ڈپٹی کمشنر حامد سندھو نے کہا کہ زیادہ گندم اگا کر کاشتکار ملک کی معیشت کو مضبوط بنا سکتے ہیں. حکومت پنجاب کاشتکاروں کو گندم کے حوالے سے ریلیف فراہم کرے گی. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت نے کسان دوست حکومتی پالیسیز پر روشنی ڈالی.